ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ। सत श्री अकाल दर्शकों, प्रोग्राम चलो चलिए पर देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं मनीष एक बार फिर तो मुखातिब हाँ। एक्सपर्ट ने पवनूर सिंह बेदी जी पिरामिड सर्विसेज जलंधर तो गलबात करांगे किस तरह आप कैनेडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सीधे रस्ते ते चल के स्टडी वीज़ा ते जा सकते हैं और अपने जिहड़े पढ़ाई विदेश विच करन दा आपां सुपना देखिया होया साडे दर्शकों ने उन्होंने किवें आपां पूरा कर सकते हैं। सो स्वागत करते हैं जी पवनूर सिंह बेदी जी का पिरामिड सर्विसेज जलंधर तो। बेदी साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, एक बार फिर सदा देने लिए। और बहुत तुसीं चंगी गल कीती कि यह जिहड़ा मंच है, इस मंच की जिहड़ी मंशा है वो बहुत क्लीयर है कि बच्चों तक, बच्चों के परिवारों तक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जे तुसीं कैनेडा स्टूडेंट वीज़े ते अप्लाई करना, जे तुसीं आस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़े ते अप्लाई करना, जे तुसीं न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़े ते अप्लाई करना है तो उस बारे आपां इस मंच ते आके हर शुक्रवार, शनिवार, ऐतवार तुहानूं जानकारी देने की कोशिश करी दी है, क्योंकि इन्हों अद्धी अधूरी जानकारी नाल तुसी भी सही ढंग नाल तुसी उस बंदे नाल जाके क्वेश्चन नहीं कर पाते और तुसी भी पूछ नहीं पाते कि भाई जो तू कर रहे हो गलत है कि सही है। सो इसलिए एक ऑथराइज्ड कंसल्टेंट तो, एक सही कंसल्टेंट तो जिन्हों नॉलेज है, जिहड़ा पढ़िया लिखिया है, जिहड़े पहले केसिस करवा चुका है, जिन्हों वीजे लगवाने की नॉलेज है, इन्हों एक वीक फाइल नूं भी स्ट्रोंग करके वीजा हासिल किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन उपर है कि किहड़े डॉक्यूमेंट लड़ीवार सिलसिले नाल किद्दां पेश किए जा रहे हैं। बहुत केसेस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के थ्रू भी निकल जाते हैं। जी सब कंसल्टेंट तो भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। कंसल्टेंट ने अगर खुद विजिट किया हो, डेलीगेट्स मिला हो, कॉलेज के रूल रेगुलेशन उन्हें पता हो, एम्बेसी के रूल रेगुलेशन पता हो, तो विद्यार्थी जी वीडियो पार लगा सकते। सिंपल जी गल है, मैं तुहानूं कैनेडा की एग्जांपल दिंदा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, नॉन मैडिकल का स्टूडेंट है बच्चा। मैथ्स में 33 नंबर बच्चे दे आए, ठीक है। फिजिक्स में 48 नंबर है, केमिस्ट्री में 62 नंबर है। कंसल्टेंट की करते, चक के कंप्यूटर का कोर्स दे दिंदे जी। पहली गल तो ऑफर नहीं आती, जे ऑफर आ जाए तो एम्बेसी चक के वीजा नकार दिंदा है। सो कंप्यूटर्स की है, नंबर्स का खेड है, इलैक्ट्रॉनिक्स की है, नंबर्स और मैथ्स नाल रिलेटेड है, फिजिक्स नाल रिलेटेड है। सो जे तुसी कंप्यूटर, इलैक्ट्रॉनिक्स वगैरह के कोर्सेज करन जा रहे हो और मैथ्स विच ही तुसी वीक हो, एवरेज ताड़ी एम्बेसी के वीजा ऑफिसर ने कट लेनी है। बेस्ट ऑफ 2 सबजैक्ट जो 50% तो अबव बंदा होवे ते वीजा लगन के चांस बन सकते हैं। जे बेस्ट ऑफ 2 सबजैक्ट्स, फॉर एग्जांपल फिजिक्स और मैथ्स, जे कंप्यूटर लैन जा रहे हो, फिजिक्स और मैथ्स चो ही नंबर 50 का एग्रीगेट घट बन रहा है जी, एग्रीगेट 50 तो घट बन रहा है तो स्ट्रेट वे ताड़ी फाइल नकार दिता जाएगा। जे तुसी कैमिकल इंजीनियरिंग करन जा रहे हो तो तुहाडा मैथ्स और केमिस्ट्री इन्हां दोनों का एग्रीगेट की 50 बन रहा है कि नहीं बन रहा। सो एक बहुत टैक्नीकल गल्लां हैगियां। सिर्फ नॉन मैडिकल नूं कंप्यूटर दे दो, मैडिकल नूं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दे दो, आर्ट्स नूं हॉस्पिटैलिटी दे दो। ए प्रोग्राम्स नाल वीजा हुण कैनेडा का लगना औखा हो रहा है। वीजा ऑफिसर भी अवेयर हो रहे हैं कि यह कोर्स स्टूडेंट ने नहीं चुनिया, यह कोर्स कंसल्टेंट ने लैके दिता है और उस कंसल्टेंट ने लैके दिता है जिन्होंने आप अवेयरनेस की घाट है। मैं मनदा इस चीज़ नूं कि जिहड़े स्टूडेंट्स है, 12th पास स्टूडेंट है, उन्होंने भी इन्नी नॉलेज नहीं होंगी कि कैनेडा विच किस सिस्टम नाल फाइल की प्रोसैसिंग होंदी है। पर जे तुहानूं नॉलेज नहीं हैगी कि घट तो घट नॉलेजेबल कंसल्टेंट तां चुनो। आप भी नॉलेज की घाट, तुहानूं तुहाडे कंसल्टेंट नूं भी नॉलेज की घाट, तो अगे तो फिर नेरा ही होएगा। बड़ी बड़ी संभावित जी गल है कि दोनों पार्टियां नूं जे नॉलेज नहीं होगी, जस्ट बिकॉज वो कंसल्टेंट तुहाडे शहर विच है, जस्ट बिकॉज वो कंसल्टेंट तक तुहानूं रीच, तुहानूं पहुंचना सौखा है, जस्ट बिकॉज वो कंसल्टेंट राही 2009, 10, 11 विच तुहाडा भरा गया सी या कोई मामे का मुंडा या कोई रिश्तेदार गया सी, तो इहदा मतलब है कि हुण उहनूं अज दे रूल, अज दीआं पॉलिसियां सारा पता हो गईयां। बिल्कुल गलत गल है। अपग्रेड करना अपने आप नूं, टाइम टू टाइम अपग्रेड करना अपने आप नूं, इनटेक टू इनटेक बहुत जरूरी है, जो कि सिर्फ एक ऑथराइज्ड कंसल्टेंट जिन्हों पता है कि फाइल किद्दां कढनी है, जिहड़े कॉलेजां नाल सीधे रूप नाल गलबात करता है, जिहड़ा एम्बेसियां नाल कम्यूनीकेट करता रहता है, सिर्फ वही सही ढंग नाल तुहाडा केस प्रेजेंट कर सकता है। रिश्तेदारां दे चक्करां विच पै के या टाइम की बचत करके तुसी अपना केस खराब ना करो। एक ऑथराइज्ड कंसल्टेंट कोल जाओ। आपां तुहानूं यह अपील नहीं करते कि पिरामिड कोल आओ, पिरामिड ई सर्विसेज नूं चूज करना या ना करना तुहाडी अपनी मर्जी है, पर उस कंसल्टेंट कोल जाओ जिहदा ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, जिन्हें वीजे लगवाए है, जिन्हां कोल कॉलेज और यूनिवर्सिटी आप चल के दफ्तरां विच आंदी है। जी बेदी साहब, कुछ
ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਚੇਂਜ ਆਫ ਏਜੰਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੇਸ ਸੀ, 80-82% ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਤੋਂ GIC ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਨਵਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਵਰੀ ਚ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਡੈਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਆਫ ਏਜੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਏਜੰਟ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਔਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਿਸ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਚੇਂਜ ਆਫ ਏਜੰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਸਿੰਪਲ ਇੰਨਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਡਿਸਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੈਟਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕਾਲਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਦੂਗਾ ਔਰ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੀਸ ਰਿਲੇਟਡ, ਆਲਰਾਈਟ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਊਗਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲਗਵਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਲਗਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਫਰ ਆ ਗਈ, ਫੀਸ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, GIC ਦਾ ਖਾਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ GIC ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ, ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ, ਇਲੀਗਲ, ਲੀਗਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਤਾ। ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। GIC, ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ GIC ਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਨਵੇਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮ ਭੇਜਣਗੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਬੱਚਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜਣੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਤੇ ਜੀਐਸਸੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੈਫਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਵੇ ਮੇਨ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਈਪੀਪੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਈਪੀਪੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਆਈਪੀਪੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਐਡ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਪੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਆਈਪੀਪੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਈਪੀਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਲਓ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਊਗੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਹਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੋ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਗਿਫਟ ਹੈ ਲਾਇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 2012-13 ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ 65% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 8:45 ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਨੂਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ